हे ईश्वरंक प्रियजन आपण समस्त को प्रभु जीशुंक नाम रे नमस्कार। आज मंडली पास्का कालर चतुर्थ रविवार रे प्रवेश करिअछि। एही दिवसटी को कैथोलिक मंडली आह्वानर दिवस रूपे पालन करे, अर्थात मंडलीर सेवा पाई जाजक सेवा भग्नी मानकर आह्वान निमंते प्रार्थना करिया पाई मंडली चाहे। यही अवसर रे मो आजिर सुसमाचार विषय रे मोर चिंतन आपण मानक ठारे प्रकाश करिया पाई चाहे। आजिर सुसमाचार योहन लिखित सुसमाचार 10 अध्याय 1 ठारू 10 पर्यंत। एथिरे आमे देखिबा को पाऊ जहा पुरातन नियम रे सबुबले ईश्वर और जनतार संपर्क को मेषपालक और मेष सहित तुलना करा जाइछि। आउ जीशु आज जेतेबेले कहउछंती मु उत्तम मेषपालक, मु आसी अछि जीवन देवा पाई, तुमे जेपरि प्रचुर भावे जीवन दे पाइबो सेथि निमंते मु आसी अछि। प्रिय वास्तव रे भाई और भौणी माने आमाने जेतेबेले मेषपालक मेष कथा चिंता करिबा हुए तो आमको बुझिया पे टिके कष्ट लागे, किंतु आमर परिस्थिति रे हुए तो आबे कहि पारिबा गाई बा गौड़, कारण ए सब द्वारा आमे अने पड़े मो छोट बेलर गोटे घटना जहा कि आज पर्यंत मते ताहा अछि। प्रत्येक ग्राम रे लोक मानकर गाई नेबा पई जणे जणे गौड़ थांती। तेबे मु जेतेबेले सान थाए मु देखु थाए ए मानकर जीवनी घर को घर जाई से माने लोकंको ठारू खाद्य संग्रह करंती। जे गौड़ बा जे गाँर गाई चराइबार तत्वावधान नहीं थाए से प्रति घर को जाई खाद्य संग्रह करे। किए तो गरम भात दिए, किए तो पुणी बासी भात दिए, किए तो पखाल भात दिए, किए तो गरम भात दिए, किए तो पुणी बहुत दिए, किए तो कम दिए। पुणी मु देखे जेतेबेले पर्वपर्वाणी हुए सेतेबेले मधे से माने जानती गाई गठ नहीं पहाड़ पर्वत को, आउ से माने वर्षा हो कि खरा हो से माने सब बेले तांको कार्य रे लिप्त। मु बेले बेले भी कहिछि छोट थाई काहे कि तुमे पर्व दिन जाउछ, से मानक पई पर्व नाही। प्रति समय रे से माने सेही बण जंगल रे तांकर समय बितांती। पुणी जेतेबेले घर को फेरंती, पुणी जदि कहार फसल जदि नष्ट हो जाइछि आउ सेही लोक मानक ठारू बहुत गाली गुलोच से माने पांती, पुणी से मानक फाइन मध्य करंती। एही प्रकार प्रिय भाई भौणी माने आम ग्राम मानक आमे देखु जो माने गाई चरांती बा गौड़ बा तांकर गाई रो जत्न नियंती। आज आमे देखुछु पैलेस्टाइन रे मध्य ठीक सही प्रकार प्रथा थिला जे सही मेष पालक माने गाई गुड़ाक मेष नहीं से माने जानती। आउ से पैलेस्टाइन रो जदि आबे भौगोलिक विषय देखिबा रास्ता समतल नुहे, पथुरिया पुणी बण जंगल सब बेले मेषपालक को सदा बेले जाग्रत रहिबा को पड़िबो। हुए तो बेले बेले वन्य जंतु मानकर शिकार हेबा को पड़िबो। बेले बेले से मान जदि कौन सी मेष चली जाए तेबे तांको खोजी बाहर करिया को पड़िबो। एही प्रकार अर्थात आउ जो मेष पल रे रखा जाए सेथिरे द्वार न थाए। एही प्रकार अवस्था रे आपण माने जानी पारिबे जे जणे मेष पालक जणे पालक हेबा सहज नथिला, किंतु जीशु कहउछथि मु मेष पालक, मु आसीछि तुमको जीवन देवा पाई। वास्तव रे जीशु थिले सेही मेष पलर पालक। आ सेही भाबे पैलेस्टाइन रो लोक माने अति सहजरे एही विषयटी बुझी पारुथिले। प्रिय भाई भौणी माने आज एही विषय जेतेबेले आमे चिंता करिबा आमे मने रखिबा जे मेष पालक रो दायित्व, मेष पालक किपरि सदा बेले तत्पर जाग्रत कौन पाई सुरक्षा देवा पाई मेष मानकु तार कार्य हैला से मानकु निरापद रखिया पाई। आई मेष मानकर गुण जदि आमे देखिबा विभिन्न प्रकार गुण थाए। विशेष भाव से माने अति भयालु प्राणी, जेतेबेले भी गोटे ठेकुआटी भी बाहरी जाए से माने भय करंती। आ जदि गोटे मेष आग को जाए समस्ते ताहारी पछे पछे जाती नहीं, पछे पछे जाती से माने जानती ना, से माने पल को अनुसरण करिथांती। पुणी एही मेष माने रात्रि सारा जदि भोकिला थांती ठिया हुई रहंती
ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏ ମେଷମାନଙ୍କର ପେଟ ପୁରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷପାଳକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ତାପରେ ଏହି ମେଷମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଣ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଫା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ବିରାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଫା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଫା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ଖୋଜି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଖୋଜିବେ। ଏଣୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ମେଷପାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମେଷମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ହୁଏତ ବ୍ରିଟେନ ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏହି ମେଷ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ଏହି ମେଷମାନଙ୍କର ତୁଳା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷମାନେ ପାଳକକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମଶା କିମ୍ବା ମାଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ସେମାନେ ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ସବୁରୁ ମେଷପାଳକ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମର ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମେଷପାଳକ ରୂପେ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆମଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ରଖନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ମେଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଜାଣେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେଷପାଳକର ସ୍ୱର ମେଷମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ଗହଳି ନୁହଁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେପରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାଥ୍ୟୁ 10:30 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ ମସ୍ତକରୁ କେତୋଟି କେଶ ଖସି ଯାଇଛି ସବୁର ହିସାବ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ପୁଣି ଗୀତ ସଂହିତା 56:8 ଯଦି ପଢ଼ିବା, ସେଥିରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଥର କ୍ରନ୍ଦନ କରିଅଛ ସବୁର ହିସାବ ମୁଁ ରଖିଅଛି ମୋର ପାନପାତ୍ରରେ। ସୁତରାଂ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ରବିବାର ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଷପାଳକ, ଆମର ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଦୟାଳୁ, ଆମର ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆମକୁ ଏତେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଆମର ଈଶ୍ୱର ଯଦି ସଦାବେଳେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖନ୍ତି, ନିରାପଦରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ସେହି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ହେବା। ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ହୋଇ ଆମର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା। ଯେପରି ଜଣେ ବାପା ପରିବାରରେ ମେଷପାଳକ ହୋଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁଅ ଝିଅର ସୁଖ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରେ, ସେ ହୁଏ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ହେଉ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ସେ ଖୁସି ହୁଏ, ପରିଶ୍ରମ କରେ, ସମୟ ଦିଏ, ସେ ହୁଅନ୍ତି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ଦେଶର ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେବେ ଜଣେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି COVID-19 ବା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ, ନର୍ସମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ସମୟ ନିଜର ବିନିଯୋଗ କରି ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଜି ସେମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ବାସ୍ତବରେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। ସୁତରାଂ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଦିନ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ହେବା। ଆଉ ଯେପରି ଆମର ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆଜି ଆମର ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା ପାଇଁ, ଜନତାର ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୁଁ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ହୋଇପାରିବି କି? ଅନ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା, ଅନ୍ୟର ଯତ୍ନ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ସହଭାଗୀ ହୋଇପାରିବି କି? ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କ୍ଷଣ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଦୟାମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାଇଅଛ। ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଉ ବା ଦେଶରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦୟା, ତୁମର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ। ଏଣୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କ ପରି
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାମନା କରି ଜଣେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ହୋଇପାରିବୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ।